ہمارے گھر میں ابھی بہت بڑی قیامت گزری تھی جس کو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا۔ امی یعنی زلیخا بی بی نے سارے محلے کو جمع کر لیا تھا۔ سب محلے والے LED کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کیونکہ آج اس اسکرین پر کچھ ایسا دکھائی دینے والا تھا جس سے میری اور میری ماں کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑنے والا تھا۔ لیکن لوگ شاید اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرا نام احسان ہے، میں کیمرے کا کام کرتا ہوں۔ میرے پاس جدید قسم کے کیمرے تھے۔ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ کیمرے کو کہاں اور کیسے لگانا ہے تاکہ منظر بالکل صاف دکھائی دے۔ آج جو کیمرہ لگا تھا وہ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ ایک قبر پر نصب تھا، اور ہم سب اس قبر کے اندرونی منظر کو دیکھنے والے تھے جس میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میت کو دفنایا گیا تھا۔ وہاں میرا شاگرد عادل بھی کھڑا تھا جس کا کام یہ دیکھنا تھا کہ کیمرہ اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے لگا رہے۔ محلے کے سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کیا دیکھنے کو مل جائے، کوئی کہہ رہا تھا کہ مریم ایسی لڑکی تو نہیں تھی، لیکن اس کی ساس زلیخا بی بی نے جو باتیں کہی ہیں ان کو سن کر سب یہی دیکھنے آئے ہیں کہ اس کی قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی کیمرے کا منظر LED پر نمودار ہوا تو لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، کچھ سجدے میں گر گئے، اور میں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اپنی بیوی کی قبر کی طرف دوڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں وہ منظر تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مریم میری بیوی تھی جس سے میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت، نیک، باحیا اور محنتی لڑکی تھی۔ پورے گھر کا کام ہنسی خوشی کرتی تھی، لیکن میری ماں کو وہ بالکل پسند نہیں تھی۔ میری ماں نے میرے لیے ایک اور لڑکی پسند کی تھی اور اس کے ساتھ میری منگنی کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ غلط تعلقات میں ہے، جبکہ مریم قرآن پاک کی حافظہ اور دیندار لڑکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بتائے بغیر نکاح اس لیے کیا کہ اگر پہلے بتاتا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ نکاح کے بعد جب انہیں خبر ہوئی تو وہ طوفان برپا کر دیا۔ انہوں نے مجھے سخت باتیں سنائیں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میری زندگی مریم کے ساتھ گزرے گی۔ مریم اپنی ساس کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ وہ ہر وقت کہتی تھی کہ ایک دن امی ضرور مجھ سے خوش ہو جائیں گی، لیکن امی کو شاید اس سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ ایک دن امی نے مجھے فون کیا اور گھبرا کر بولی، احسان فوراً گھر آؤ، تمہاری بیوی کے کمرے میں ایک غیر مرد ہے اور اس نے اندر سے دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا۔ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت عقل نے ساتھ نہیں دیا۔ میں دیوانہ وار گھر کی طرف بھاگا۔ دروازہ بند ضرور تھا مگر تالا نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو مریم نے چونک کر کہا، کیا ہوا احسان، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ میں نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں، بس ایک ضروری کیمرہ گھر بھول آیا تھا، وہ الماری سے نکال دو۔ اس نے فوراً کیمرہ نکال کے دے دیا۔ کمرے میں ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا اور کہا کہ کھانا کھا کے جانا۔ پھر میں باہر آ گیا۔ امی باہر بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ امی وہ غیر مرد نہیں تھا، وہ مریم کا سگا بھائی ہے جو بیرونی ملک سے آیا ہے، اپنی بہن کی شادی میں شامل نہ ہو سکا تھا اس لیے اب ملاقات کرنے آیا ہے۔ آپ نے بلا وجہ مجھے شرمندہ کر دیا۔ امی بولی، مجھے کیا پتا تھا وہ بھائی ہے، اس نے تو آتے ہی اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اندر چلا گیا۔ میں نے کہا، امی اگر اس نے ایسا کیا تو طریقہ غلط تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے بد کردار سمجھیں۔ رات کو میں نے مریم سے پوچھا کہ تم نے بھائی کا اور امی کا تعارف کیوں نہیں کروایا، تو وہ بولی، بھائی نے خود اپنا تعارف کروا دیا تھا۔ جب وہ گھر آئے تو امی سامنے بیٹھی تھی، میں کمرے میں تھی۔ انہوں نے خود کہا کہ میں مریم کا بھائی ہوں، باہر کے ملک سے آیا ہوں، تو میں کیوں الگ سے کہتی؟ اس بات سے واضح تھا کہ امی نے جھوٹ بولا اور صرف فساد ڈالنے کے لیے ایسا کیا۔ مریم ہمیشہ صبر کرتی اور کہتی کہ ماں ہے، آخر ایک دن سب سمجھ جائیں گی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن مریم نے خوشی سے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور امید ہے حمل کے دن اچھے گزریں گے۔ یہ سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا، مگر یہ خوشی عارضی تھی۔ ہم نے سوچا جب بچہ آئے گا تو امی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری ماں ایک ضدی عورت ہے۔ اس نے ساری زندگی میرے والد کو بھی اسی طرح ذلیل کیا، اپنے سسرال والوں کو بھی، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی۔ جب میری ماں کی شادی ہوئی تو میری نانی نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، اور جب میری ماں جوائنٹ فیملی سے الگ ہوئی تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔
کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اور میری ماں بھی ایسی ہی تھی، جب کوئی آپ کے اپنے کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے تو وہ بات سچی نہیں ہوتی تو آپ کو غصہ آتا ہے، مگر جب وہی بات سچی ثابت ہو تو آپ کو غصہ نہیں بلکہ افسوس ہوتا ہے۔ اور مجھے بھی افسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میری ماں تو ایسی ہی ہے، بلکہ میں نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ میری ماں اکثر جھگڑے بھی کر دیا کرتی تھی، خود ہی میری بیوی کو باتیں سناتی تھی اور خود ہی کہتی تھی یہ ہو رہا ہے، اور اگر کبھی سچ میں ایسا نہ ہوتا تو پھر رونا شروع کر دیتی اور کہتی کہ اس نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے۔ اور جب بھی میں گھر آتا کوئی نہ کوئی تناؤ والی بات سننے کو ملتی۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ سب کچھ نارمل رہا۔ اب میری بیوی حاملہ تھی اور اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنی پریشان ہو، مگر وہ گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میری ماں نے سارے گھر کے کام اس پر ڈال دیے تھے اور اس کے بغیر یہ گھر نہیں چلتا تھا۔ ایک دن میں افسردہ ہی تھا جب گھر میں کسی بات پر شدید لڑائی ہوئی اور میری ماں نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا اور میں اس وقت اس کے انجام سے بے خبر تھا۔ میری 5 ماہ کی حاملہ بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ زلیخا بی بی نے اسے دھکا دیا تھا اور اس کا سر دیوار سے جا لگا۔ جب میں گھر پہنچا تو محلے کی 2 عورتیں پہلے سے موجود تھیں اور مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میری دنیا بھر کے دکھ اوپر آ گئے۔ میری بیوی جو ماں بننے والی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ انہوں نے کہانی گھڑ کر بتائی کہ یہ عورت زنا کر رہی تھی اور تمہاری ماں نے اسے پکڑ کر تھپڑ مارا، مگر اس کا سر دیوار سے جا لگا اور وہ فوت ہو گئی۔ میری کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ یوں لگا جیسے میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، اور جب کسی کے ساتھ اتنی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہی قیامت ہوتی ہے۔ میری اولاد بھی اسی دنیا میں آنے والی تھی اور میری بیوی بھی، جسے میں نے محبت سے لیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے سختی سے لڑائی شروع کر دی اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی بد کردار نہیں تھی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں دھکا دیا؟ زلیخا بی بی نے کہا میں نے تیری بیوی کی جان لینے کا ارادہ نہیں کیا، حادثہ ہوا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ عورتیں بھی میری ماں کے ساتھ تھیں، مگر وہ عورتیں بھی دراصل زلیخا بی بی کی اپنی دوست تھیں۔ میں نے کہا میں قبول نہیں کرتا کہ میری بیوی بد کردار تھی۔ زلیخا بی بی نے کہا اگر اسلام میں کوئی کسی کی جان لے لے یا جھوٹ بولے یا چوری کرے تو اس سے بھی سزا ملتی ہے، مگر زنا پر سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے۔ تیری بیوی نے زنا کیا ہے، اس لیے اس کا حساب آج ہی رات سے شروع ہو جائے گا۔ اگر تجھے میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم اس کی قبر میں کیمرہ لگا دو اور دیکھ اس پر کس طرح عذاب آتا ہے۔ اس بیان کے بعد رشتہ دار بھی اکٹھے ہو گئے اور محلے میں یہ معاملہ پھیل گیا۔ زلیخا بی بی نے صاف کہا تھا کہ اس کے دھکا دینے کی وجہ سے وہ دنیا سے گئی ہے اور اب اسے سزا ملنی چاہیے۔ اگر زلیخا بی بی یہ کہتی کہ میں نے جان بوجھ کر تیری بیوی کو مار دیا تو پھر بھی میں اس وقت بدلہ نہیں لے سکتا تھا، میں کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا، مجھے بس افسوس تھا، مگر ایسی باتیں کی جا رہی تھی تو انہیں ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کیمرہ لگا دو اور ہم سب دیکھیں گے کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا، مگر میری ماں نے کہا نہیں، ہم ایسا کریں گے تاکہ کل تیرے دل میں کسی شک کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ تو میرا بیٹا ہے اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میرا کام کیمرہ لگانے کا تھا۔ میرے پاس بڑے جدید کیمرے تھے، چھوٹے بٹن کیمروں سے لے کر بڑے کیمروں تک ہر قسم کا سامان میرے پاس موجود تھا، اور قبر کے اندر کیمرہ لگانا میرے لیے مشکل بات نہیں تھی۔ اس کی اتنی رینج تھی کہ ہم گھر میں بیٹھے منظر دیکھ سکتے تھے۔ میرا ایک شاگرد عادل بھی تھا۔ میری ماں نے اسے کہا یہ کام تیرا ہے، جا کر قبر میں کیمرہ لگا دے اور پھر جلدی سے میت دفن کر دی جائے۔ میری بیوی کے ماں باپ کو بھی اطلاع دی گئی، مگر جب تک وہ پہنچے میت کو جلدی سے قبرستان لے جایا جا چکا تھا اور جلدی سے اسے دفن کر دیا گیا اور کیمرہ بھی نصب کر دیا گیا۔ محلے کی ساری عورتیں اور کچھ رشتہ دار LED کی طرف دیکھ رہے تھے، اور جیسے جیسے منظر LED پر آتا جا رہا تھا مجھے ایسا لگنے لگا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ حقیقت ہے۔ میری دنیا اجڑ چکی ہے، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے مرد کا دل نہیں روتا۔ میں نے کہا کیا مرد کے دل میں درد نہیں ہوتا؟ وہ میری بیوی تھی، میرا جذبہ تھا۔ میری ماں نے کہا جب تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ واقعی بد کردار تھی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، بس دیکھو ابھی کیا ہوتا ہے۔ اس وقت میرا دماغ کچھ بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا میں جس بیوی کو صبح خوش آمدید کہہ کر چھوڑ کر گیا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ وہ مجھے 2 دن پہلے بتا رہی تھی کہ امی ہر روز مجھ سے جھگڑتی رہتی ہیں، شام تک میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ مجھ سے کہتی تھی مجھے کچھ دن کے لیے امی کے گھر چھوڑ دو۔ میں نے کہا ہاں میں تمہیں 1 ہفتے کے لیے چھوڑ آؤں گا،
तुम बस एक हफ्ते का खाना बनाकर फ्रिज में रख कर चली जाना। मगर वो कहती थी, अम्मी ताज़ा खाना पसंद करती हैं, फ्रीज़र किया हुआ खाना नहीं खाएंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ताज़ा खाना मंगवा दूंगा या खुद बना दूंगा ताकि तुम आराम कर सको। वो चाहती थी कि मैं सुबह से शाम तक अपने वालिदैन के साथ कुछ दिन रहूं ताकि वो आराम कर सके। वो कहती थी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैं कहता था, बहुत प्यार करता हूँ, मगर मेरे और कोई भाई बहन नहीं है, इसीलिए मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी हमारे साथ गुजारनी है। मुझे भी समझ आती थी वो मेरी माँ है, मगर मैं क्या कह सकता था, हमें इनके साथ गुजारा करना होगा। मरियम कहती थी, मुझे कोई मसला नहीं है, वो आपकी माँ है, मैं इसे ये सोचकर बर्दाश्त करती हूँ कि वो आपकी जन्नत है, और यही सोचकर सब्र करती रही। मगर आखिरकार हालात ऐसे बने कि मरियम हमसे जुदा हो गई और मैं रह गया सिर्फ दुख और सवालात के साथ। मैंने इंसाफ की उम्मीद रखी और ये उम्मीद थी कि हक और सच आखिरकार सामने आएंगे। और मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने अपनी बीवी मरियम को गले से लगा लिया और कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छी हो और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। लेकिन आज मेरे साथ क्या हो गया कि मैं बदकिस्मत बन गया। मैं इसे ज़िंदा छोड़ कर गया था और जब वापस आया तो मुझे बताया गया कि वो इस दुनिया में नहीं रही, और मुझे ये भी बताया गया कि मेरी वो बीवी जिस पर मुझे खुद से ज़्यादा एतमाद था, जिनाकार निकली। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मेरी माँ जुलेखा बीबी ने इसे इस दुनिया से भी रवाना कर दिया था। इतनी नफरत थी मेरी माँ को इससे। अगर इसने वाकई कोई गुनाह भी किया था तो मेरे आने का इंतज़ार तो कर सकती थी। मैं खुद इंसाफ करता, मैं फैसला करता कि क्या करना है। अगर वो वाकई गुनहगार होती तो मैं इसे छोड़ देता, लेकिन इसकी जान तो ना लेता। इसके माँ बाप भी मेरी तरह ही गरीब लोग थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। इनके घर में तो 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती थी। इनका बेटा बाहर रोजगार के लिए गया हुआ था, वो हमसे क्या लड़ते, लेकिन इनकी नज़रें जो मुझे देख रही थी वो मुझे भी मार देने के लिए काफ़ी थी। मैंने तो इनसे वादा किया था कि इनकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं नहीं रख सका। मैं इसे अपनी माँ से भी नहीं बचा सका तो दुनिया से क्या बचाता। मेरे जिस शागिर्द को वहाँ कब्र पर खड़ा किया गया था वो बहुत नेक इंसान था, बिल्कुल मेरे भाई जैसा था। इसकी आंखों में भी आंसू थे। कब्र का मुंह बंद कर दिया गया था, सिर्फ थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी गई थी जहां से हाथ डालकर कैमरा वापस निकाला जा सकता था, क्योंकि वो कैमरा बहुत महंगा था और अभी तक मैंने इसके पूरे पैसे भी नहीं दिए थे। वो बाहर के मुल्क से मंगवाया गया था। कुछ लोग आते थे और इस कैमरे को किराए पर ले जाते थे। थोड़ी देर बाद कब्र के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं और मेरी माँ जुलेखा बीबी कहने लगी, देखो देखो, अजाब शुरू हो गया इस बदकिरदार औरत पर। अरे इसने तो मेरे घर को चकला बना दिया था। कभी कोई आता था, कभी कोई जाता था। मर्दों को अंदर घुसाकर दरवाजे बंद कर लेती थी। मेरी माँ क्या क्या कह रही थी और अब जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरी दुनिया तो पहले ही लुट चुकी थी। लेकिन अचानक लोगों ने चीखना शुरू कर दिया और जब मैंने स्क्रीन पर मंजर देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो कहने लगे कि मैयत कब्र को बाहर धकेल रही है। मैं पागलों की तरह भागता हुआ कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा। कब्रिस्तान हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बस 2 गलियों के फासले पर था। तभी तो हमें कैमरे का अक्स वाज़िया नज़र आ रहा था, क्योंकि इस कैमरे की रेंज 50 मीटर से ज़्यादा थी। मैं इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मेरे घुटने जवाब दे रहे थे। 2 बार रास्ते में गिरा, लेकिन जब कब्रिस्तान पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरा शागिर्द मेरी तरफ भागा और इसने कहा कि भाभी भाभी। बस इसकी ज़ुबान से इतना ही निकला और फिर 2 लोगों ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा कि तुम किस किस्म के इंसान हो, तुमने ये क्या किया, ये औरत तो जिंदा है। हम फ़ौरन मरियम को लेकर अस्पताल भागे। अस्पताल वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने फ़ौरन इसे आईसीयू में दाखिल किया और वेंटिलेटर पर डाला, क्योंकि इसके फेफड़ों में ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी। मेरी बीवी मरियम इस दुनिया से गई नहीं थी। दीवार से सर टकराने की वजह से झटका लगा था, जिससे वो गहरी बेहोशी में चली गई थी। और मेरी माँ जुलेखा बीबी को इस बात का इल्म था, लेकिन इसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मरियम को कब्रिस्तान पहुंचा दिया। कैमरे में हमने यही मंजर देखा कि अचानक कोई कब्र खोदने लगा और वो मेरा शागिर्द था, क्योंकि इससे अंदर से आवाज़ें सुनाई दी थी। कैमरे के सुराख से थोड़ी सी ऑक्सीजन अंदर जा रही थी, जिसकी वजह से मरियम अभी तक जिंदा थी। ये खुदा का मुआवजा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझ पर करम तो हुआ है, मगर शायद इतना नहीं जितना होना चाहिए था, क्योंकि गलती मेरी भी थी।
जब मुझे पता था कि मेरी माँ ऐसी है और वो मेरी बीवी से नफरत करती है तो मुझे मरियम को इसके साथ नहीं रखना चाहिए था। 4 दिन तक मरियम जिंदगी और मौत की कश्मकश में रही। डॉक्टर्स कोई अच्छी खबर नहीं दे रहे थे। मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म हो चुके थे। मैं मकरूज हो गया था। मैंने लोगों से कर्जे लिए थे। लोग मेरी मदद कर रहे थे क्योंकि मेरी कहानी पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। हमारे मोहल्ले में एक बहुत अमीर शख्स रहता था। इसका नाम सोना कहा जाता था। इसकी जवान बेटी और बीवी इस दुनिया से जा चुकी हैं। इसके पास दौलत बेशुमार थी मगर खर्च करने वाला कोई नहीं था। इसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा, जब तुम्हारे पास हो तो वापस कर देना, अगर ना हो तो मत देना। मेरा बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। वो मासूम अपनी माँ के बतन में ही दुनिया से चला गया क्योंकि इस हालत में इसकी जान बचना मुमकिन नहीं थी। मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, लेकिन मैं अल्लाह से यही दुआ मांग रहा था कि मेरी बीवी मरियम की किसी तरह बच जाए और मुझ पर करम हो। मेरी माँ जुलेखा बीबी को सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले बुरा भला कह रहे थे। वो अभी भी यही कह रही थी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं, बस यही इसकी ज़बान पर चल रहा था। 12 दिन बाद मेरी बीवी मरियम को वेंटिलेटर से हटा दिया गया, लेकिन वो अभी भी आईसीयू में थी और 1.5 महीने बाद इसे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा वो अब बोलने के काबिल नहीं है, इसे मसनूई फेफड़ों से सांस लेना पड़ेगा। इसकी हालत अब भी नाजुक थी। वो बस मुझे अजीब नज़रों से देखती। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने इशारे से पूछा हमारा बच्चा। मैंने कहा वो अल्लाह के पास चला गया। ये सुनकर वो और ज़्यादा रोई, लेकिन डॉक्टर ने कहा इसके लिए रोना खतरनाक है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकेगी, कभी भारी काम नहीं कर सकेगी, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकेगी और सिर्फ घर के अंदर ही चल सकेगी। इसे सारी ज़िंदगी सांस लेने की मसनूई फेफड़े और ऑक्सीजन की सिलेंडर इस्तेमाल करना होगा। अगर मुस्तकबिल में कोई जदीद टेक्नोलॉजी आए तो शायद इसकी ज़िंदगी आसान हो सके, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैं अपनी बीवी मरियम को घर ले आया। इसके साथ कई मशीनें आईं और अब वो इन्हीं मशीनों के सहारे ज़िंदा रहने वाली थी। मैं पूरे 35 लाख का मकरूज हो गया। मेरी दुकान बिक चुकी थी, मेरे सारे कैमरे, मेरा सारा माल सब बिक चुका था। मेरे घर में गंदगी मची थी, जाले लगे थे। कुछ रिश्तेदार अच्छे थे जिन्होंने साथ दिया और मेरी बीवी का ख्याल करने का वादा किया कि कुछ दिन हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसके बाद मुझे इसका ख्याल करने था। मेरी माँ कहने लगी कि इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ो, अब हम इसको कैसे संभालेंगे, इस पर तो बहुत पैसे लगेंगे, सारी ज़िंदगी इसको इसी तरह संभालना पड़ेगा, अब ये तेरे किस काम की, इसके तो बच्चे भी नहीं होंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अपना सामान बांधे, हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कुछ देर के लिए अपनी बीवी को एक नर्स और अपने ससुर के हवाले किया और अपनी माँ को लेकर अपने मामू के घर पहुंचा। मेरे मामू बहुत अमीर थे और इनके घर में बहुत सारे लोग थे। वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। मैंने कहा कि ये आपकी बहन है, इसको आप अपने पास रखें और मेरे हाल पर रहम करें। मेरी माँ हैरान रह गई और वो लोग भी हैरान रह गए। इनको पता नहीं था क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते थे। मैंने इनको सब कुछ बताया और अपनी माँ को छोड़कर वापस आ गया। मैंने कहा कि आप ही संभालें क्योंकि मेरी बीवी की हालत ऐसी है कि मैं एक वक्त में सिर्फ इसे ही संभाल सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे जाते जाते देखा और मुझे इनकी आंखों में शर्मिंदगी नज़र आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब सुमेरा इसी तरह ज़िंदा रहती है। थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, लेकिन वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं। मैंने इससे माफ़ी मांगी और इसने कहा कि इसमें आपका क्या कसूर है। वो ज़्यादा बातें भी नहीं करती। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे मरीज़ की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती, वो एक आम इंसान के मुकाबले में आधी रह जाती है। मैं तो इसी बात पर खुश हूँ कि वो मुझे छोड़ के नहीं गई, लेकिन जब भी इसे देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मेरी सुमेरा के लिए दुआ करें कि कोई करिश्मा हो जाए, जैसे अल्लाह ताला ने मौज़ा दिखाकर इसकी जान बचाई, इसी तरह इसकी सेहत भी वापस आ जाए। ये सोचता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कि वो कितनी ज़्यादा सेहतमंद थी, कैसे भाग भाग कर घर के काम करती थी। वो मुझे एक सेहतमंद औलाद देने वाली थी और अब इसके साथ कितना कुछ हो गया, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ को इससे नफरत थी। बस वही सास बहू की रवायती नफरत जिसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी माँ को कभी माफ़ कर पाऊँगा, लेकिन अब मेरी सारी ज़िंदगी मैं अपनी बीवी के साथ ही गुजारूंगा, मैं इसी के साथ रहूँगा। वो मुझे कहती है कि आप दूसरी शादी कर लें, पर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारूंगा और ऐसे ही गुजारूंगा, और अगर अल्लाह ना करे वो मुझसे पहले इस दुनिया से चली गई तो मैं फिर भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। औरत की मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन मर्द की मोहब्बत भी किसी से कम नहीं होती। नाज़रीन व सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर भी कर दीजिए।